Glory to God in the highest. Today's topic is Jesus came not to destroy but to save lives. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. Let me read the Bible verse from Luke chapter 9, verse 56. Jesus said, "For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them." In the same chapter, from verses 51 to 55, if we read, we get the immediate circumstance before Jesus said this verse to his disciples. When the day of crucifixion was approaching, he was determined to go to Jerusalem. Jesus sent messengers ahead of him. They entered a village of the Samaritans to make arrangements for him. But they did not receive him as he was traveling toward Jerusalem. When his disciples James and John saw this, they asked Jesus if they could command fire to come down from heaven and consume the Samaritans. Jesus rebuked them, saying that thought was not coming from the Spirit of God. Let me read that verse again. Luke 9:56. "For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them." In verse 49, John told Jesus that they saw someone casting out demons in the name of Jesus and that they tried to prevent him because he did not follow along with them. In verse 50, Jesus advised them, "Do not hinder him, for he is not against you. Whoever not against you is for you." Jesus did not come to destroy his enemies or those who did not love him, or those who did not believe in him, or those who intended to destroy him. In Matthew chapter 18, verse 22, Jesus told Peter to forgive someone who sins against him up to 70 times 7. Mathematically, it has to be 490 times. That means always you have to forgive whoever sins against you. In Luke chapter 23, verse 34, while nailed on the cross, Jesus forgave everyone who hurt him, saying, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." No one in this world has ever done any kind of forgiving act like this. Christians are taught to forgive others if someone sins against them. They are taught not to kill anyone in the name of religion, but to save the souls of everyone. If people are killed for not believing in Jesus, their souls cannot be saved. So Christians are taught to pray for those who do not believe in Jesus, for those who sin against them, and even those who try to kill them. But it is sad that there are other religions that kill Christians all over the world, especially in the third world countries. If Christians are taught to kill the people who belong to other religions, I don't think anyone might be left in this world. In Romans chapter 12, verses 17 and 18, it says, "Never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men. If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men." Let us look at the kindness of David. In 1 Samuel chapter 24, verses 3 to 20, we see the kindness of David to King Saul. Saul was on the lookout for killing David if he got an opportunity because he was jealous at the achievements of David. Once it happened that both Saul and David ended up in the same cave. David got all the opportunity to kill him, and his people even asked for David's permission to kill him. But David was so kind that
he did not allow his people to kill Saul. When David explained his innocence to Saul, he repented over what he had planned to do. In 1 Samuel chapter 26, David came to know that Saul was again on the lookout for killing David and that he had with him 3,000 men against David. One day David found Saul in deep sleep with his spear near him. David could have killed Saul conveniently with that same spear. After that incident, Saul admitted his own folly and thanked David for sparing his life again. In 1 Samuel 26, verse 4, David said to Saul, "Now behold, as your life was highly valued in my sight today, so may my life be highly valued in the sight of the Lord, and may he deliver me from all distress." Saul blessed David for his righteous act. In 1 Samuel chapter 24, verses 17 and 18, Saul said to David, "You are more righteous than I, for you have dealt well with me, while I have dealt wickedly with you. You have declared today that you have done good to me, that the Lord delivered into your hand, and yet you did not kill me." If we look at the ending of Saul, we will realize that Saul's anointment was gone from him because of his crooked things, all the crooked things he did against David. He lost the battle against the Philistines according to 1 Samuel chapter 31. When he was about to be captured by the Philistines, Saul fell on his own spear to commit suicide. In 2 Samuel chapter 1, it says that even though he fell on his own spear, he did not die. He asked one man to kill him before the Philistines caught him. And that man killed Saul. Saul's son Jonathan also got killed in the war against the Philistines. It is clear that God was not pleased with Saul, but David got all the blessings from God. In Deuteronomy chapter 32, verse 35, God says, "Vengeance is mine and retribution. In due time their foot will slip, for the day of their calamity is near, and the impending things are hastening upon them." Let us look at the kindness of Joseph towards his brothers. In Genesis chapter 37, Joseph, son of Jacob, was a righteous boy. His brothers threw him into a pit, but he did not die as there was no water. Later on, they sold him to Egyptian merchants. In Genesis chapters 43 to 46, we can see, during the time of famine, the Pharaoh made Joseph in charge of the entire land of Egypt. The same brothers of Joseph came to Egypt to get food from Joseph without knowing that Joseph was their brother. Joseph could have abused them to take advantage on them to take revenge on them actually, for what they did to him. As he was a righteous man, instead of taking revenge on them, he did the best for them, welcomed them warmly, made them happy, and helped them to live in the land comfortably. Joseph was that good. Jesus always forgave. When Jesus was caught after Judas betrayed him, one of the men with Jesus drew out his sword and struck the slave of the high priest and cut off his ear. In Matthew chapter 26, verse 52, Jesus said to him, "Put your sword back into its place. For all who take up the sword will perish by the sword." We should not take vengeance because we can get perished, according to the word of God. In Matthew chapter 6, verses 14 and 15, it says, "For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others,
then your heavenly Father will not forgive your transgressions. Only if we forgive others, our heavenly Father will forgive our sins. In 1 Peter chapter 3 verse 9, it says, not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. For you were called for the very purpose that you might inherit a blessing. We are called for inheriting blessing, not curse, because our loving Heavenly Father wants to bless everyone. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 it says, see that no one repays another with evil for evil, but always seek after that which is good for one another and for all people. We should always forgive because God expects everyone to seek after which is good for all. Let's look back again why we should not take revenge but forgive. 4 points from the Word of God we read. 1. We can get perished. 2. Then only our Heavenly Father will forgive our sins. 3. We are all called for blessing. We should not lose that blessing. 4. God expects everyone to seek after which is good for all. Jesus came for the entire humanity, not just for the Jewish or the Christians. In the Gospel of John, chapter 10, verses 15 and 16, Jesus said, I lay down my life for the sheep. I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also, and they will hear my voice, and they will become one flock with one shepherd. This is going to happen during the royal kingdom. God is going to establish on this earth the new heaven and the new earth, which is explained in Revelation chapter 21, Isaiah chapters 11, 25, 35, and 65. Christian denominations should not criticize one another. It is so sad that different Christian denominations criticize each other for silly things as if their brain is perfect to understand everything God has said in the Bible. No one's brain is perfect to understand everything the Bible says. We can try to understand everything in the Bible and practice it to the best of our capacity. That's all God is expecting from us. If there is a gap in our understanding, God's Holy Spirit will fill that vacuum as He is a loving and compassionate God. Then why should we criticize one another for our faith and practices? There is no need. In Titus chapter 3 verses 9 and 10 it says, but avoid foolish controversies and genealogies and strife and disputes about the law, for they are unprofitable and worthless. Reject a factious man after a first and second warning. In Acts chapter 10 verse 35, Paul said, but in every nation the man who fears him and does what is right is welcome to him. God welcomes everyone who fears him and who does the right thing. Let me repeat the first verse I said. Luke chapter 9 verse 56, Jesus said, for the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless everyone who heard this message. Help everyone to forgive others unconditionally, to be kind to others, and get blessed. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, യേശു വന്നത് നശിപ്പിക്കുവാനല്ല രക്ഷിക്കുവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായിട്ടൊരു വചനം വായിക്കട്ടെ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 9:56. യേശു പറഞ്ഞു, മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനല്ല രക്ഷിപ്പാനത്രേ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 9:51 മുതൽ 55 വരെയുള്ള വചനഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചെങ്കിലേ ഈ വചനം യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. കുരിശുമരണം അടുക്കാറായപ്പോൾ യേശു ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായി കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ ആ ഏരിയയിലെല്ലാം പോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കുവാനായിട്ട് യേശു പറഞ്ഞയച്ചു. അവർ സമറിയായി കൂടെ കടന്നുപോയി ഒരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവര് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായില്ല. കാരണം യേശു ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ കാരണം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നാൽ അത് ആ പോയവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവരിത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാര് യാക്കോബും യോഹന്നാനും യേശുവിനോട് പറയുകയാണ്, നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറക്കി ഈ സമറിയ പട്ടണത്തെ മൊത്തം അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചാലോ എന്ന്. അപ്പോൾ യേശു അവരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഏത് ആത്മാവിലാണ് പറയുന്നത്? അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് യേശു ഈ വചനം പറയുന്നത്. മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാനല്ല രക്ഷിപ്പാൻ അത്ര വന്നതെന്ന് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 9:56 പറയുന്നത്. 49-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ യേശുവിനോട് പറയാണ്, അവർ പോയ വഴിക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സാത്താനെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടുവെന്ന്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവനെ തടഞ്ഞുവെന്ന്. കാരണം അവന് ഇവരുടെ കൂടെയുള്ളവനല്ല. യേശു അന്നേരം പറഞ്ഞു 50-ാമത്തെ വചനത്തിൽ, നിങ്ങൾ വിരോധിക്കരുത്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമല്ലാത്തവൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ലോ എന്ന്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല പലപ്പോഴും യേശു ചിന്തിക്കുന്നത്. ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനല്ല യേശു വന്നത്. യേശുവിനെ വെറുക്കുന്നവരുണ്ട്, ശത്രുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവരുണ്ട്, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരുണ്ട്, യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ നടന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരെ ആരെ നശിപ്പിക്കാനല്ല യേശു വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെയും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മളോട് യേശു പറയുന്നില്ല. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18:22 പത്രോസിനോട് എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറയുകയാണ്, 7 വട്ടമല്ല 70 വട്ടം എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ 70 times 7, അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി 490 പ്രാവശ്യമാണ്. അതായത് എപ്പോഴും ക്ഷമിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 23:34 യേശു പറഞ്ഞു, പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നത് എന്ന് അറിയായി കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന്. കുരിശിൽ മൂന്നാണികളിന്മേൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് രക്തമൊലിച്ച് പിടഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന സമയത്താണ് യേശു ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ ക്ഷമിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരോട് ക്ഷമിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ, ക്ഷമിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കുവാനാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കുവാനാണ്, നമ്മളോട് പാപം ചെയ്യുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനാണ്. മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ നമ്മൾ കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെയും കൊല്ലുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്കെതിരായിട്ട് പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വരുന്നവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റനേകം മതങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികളെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂട്ടക്കൊല വരെ നടത്തുന്ന അനേക രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാനും പറയുന്നത്. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് മതത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലുവാനാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും അവശേഷിച്ചിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. റോമൻസ് 12:17-18 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെ സകല മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ യോഗ്യമായത് മുൻകരുതി കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളാൽ ആവോളം സകല മനുഷ്യരോടും സമാധാനമായി ഇരിപ്പിനെന്ന്. ദാവീദ് കാണിച്ച കരുണയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. 1 സാമുവേൽ 24-ാം 3 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ദാവീദ് സാവൂൾ രാജാവിനോട് കരുണ കാണിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ സാവൂൾ എപ്പോഴും ദാവീദിനോട് അസൂയ പൂണ്ട് ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് പലയിടത്ത്
റെഡിയായിരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ അവിടെ ഒന്നും ദാവീദ് കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല, കാരണം ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദാവീദ് ഒരിക്കലും അവസരം കിട്ടിയിട്ട് പോലും സാവൂൾ രാജാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ല. സാവൂള് ഒരു പ്രാവശ്യം സാവൂള് കൊല്ലാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിടത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ വന്ന് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ അവനെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദാവീദ് പറഞ്ഞു, കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നു. കൊല്ലാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടും കൊന്നില്ല. ദാവീദ് സ്വന്തം നിസ്സഹായത, ഇന്നസെൻസ് സാവൂളിന്റെ അടുത്ത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ സാവൂൾ അതനുസരിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഇനി കൊല്ലുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ വീണ്ടും 1 സാമുവേൽ 26 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മലഞ്ചെരുവിൽ 3000-ഓളം പേരെയും കൂട്ടി ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സാവൂളിന്റെ ആൾക്കാരവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ദാവീദ് മനസ്സിലാക്കി. ദാവീദും അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ദാവീദ് കാണുന്നത് സാവൂൾ ഒരിടത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കുന്തം തലയ്ക്കൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ കുന്തം എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ സാവൂളിനെ കൊല്ലാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദാവീദ് അത് ചെയ്തില്ല. 1 സാമുവേൽ 26-24 വചനത്തിൽ ദാവീദ് സാവൂളിനോട് പറയുകയാണ്, അങ്ങയുടെ ജീവൻ ഇന്ന് എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നതുപോലെ എൻ്റെ ജീവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലും വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു. ദാവീദിനെ എല്ലായിടത്തും ദൈവം രക്ഷിച്ചു. കാരണം കുറ്റം ചെയ്യാമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അതായത് സാവൂളിനെ കൊല്ലാവുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും കൊല്ലാതെ നീതിമാനായിട്ട് ദാവീദ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. 1 സാമുവേൽ 24-17-18 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, സാവൂൾ ദാവീദിനോട് പറയുകയാണ്, നീ എന്നേക്കാൾ നീതിമാനാണ്. ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്ത തിന്മയ്ക്ക് പകരം നീ നന്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് എന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ട് എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറിയെന്ന് ഇന്ന് നീ കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ സാവൂൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ സാവൂളിന്റെ അവസാനം എന്തെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. സാവൂളിന്റെ എല്ലാ അഭിഷേകവും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കാണിച്ചിരുന്ന ദുഷ്ടപ്രവർത്തികൾ നോക്കിയാൽ എല്ലാ അഭിഷേകവും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അവസാന കാലത്ത് ഫിലിസ്റ്റൈൻസ് ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു മാർഗവും സാവൂളിനില്ലായിരുന്നു. അവർ പിടിക്കും കൊല്ലും എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ സ്വന്തം കുന്തത്തിന്മേൽ വീണ് മരിക്കാൻ വേണ്ടി, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ കുന്തത്തിലേക്ക് സാവൂൾ വീഴുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ സാവൂൾ മരിച്ചില്ല. 1 സാമുവേൽ 31 അധ്യായത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ 2 സാമുവേൽ 1 അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, സാവൂൾ മരിച്ചില്ല. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളിനോട് ജീവൻ പോകാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊല്ലാമോ എന്ന് ചോദിച്ച മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ഫിലിസ്റ്റൈൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി. സ്വന്തം മകൻ ജോനഥനും ഫിലിസ്റ്റൈൻസിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പോൾ സാവൂളിനോട് ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല. എന്നാൽ ദാവീദിനെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമാവർത്തനം 32-35 പറയുന്നു, അവരുടെ കാൽ വഴുതും കാലത്തേക്ക് പ്രതികാരവും പ്രതിഫലവും എൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. അവരുടെ അനർത്ഥ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് ഭവിപ്പാനുള്ളത് ബന്ധപ്പെടുന്നുവെന്ന്. അതായത് പ്രതികാരം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ്. ദൈവം ഒരാളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. അതാണ് സാവൂളിന് സംഭവിച്ചത്. ഇനി ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാരുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ദയയെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് നോക്കാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 37 അധ്യായത്തിൽ യാക്കോബിന്റെ മകനായ ജോസഫ് നീതിമാനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു. അവനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ സഹോദരങ്ങളിലിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മരിച്ചില്ല. അവിടുന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് തുച്ഛമായ പണത്തിന് അവനെ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായങ്ങൾ 43 മുതൽ 46 വരെ ജോസഫിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ ഫാമിൻ ഉണ്ടാകുന്നതും ഭക്ഷണമില്ലാതെ മനുഷ്യർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ജോസഫ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫറവോയുടെ കീഴിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഇൻചാർജായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതും, ആ പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാർ അവിടെ വരുന്നതും ഭക്ഷണത്തിനായി വരുന്നതും ഒക്കെ കാണുന്നു. വേണമെങ്കിൽ അവരെ അബ്യൂസ് ചെയ്ത് വിടാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ജോസഫ് അവരെ വേണ്ടതുപോലെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത്
ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് വേണ്ടതുപോലെ താമസിപ്പിച്ച് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ജോസഫ് ചെയ്ത് അവസാനമാണ് ജോസഫ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് താൻ ആരാണെന്ന്. അതുതന്നെയാണ് യേശുവും പഠിപ്പിച്ചത്. യേശു എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചു. യൂദാസ് ഒറ്റിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം യേശുവിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനായിരുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ ചെവിയ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ സ്വന്തം വാളെടുത്ത് വെട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ യേശു അവനോട് പറയുകയാണ്, വാൾ ഉറയിലിടുക, വാൾ എടുക്കുന്നവരൊക്കെയും വാളാൽ നശിച്ചു പോകുമെന്ന്. പ്രതികാരം മനുഷ്യനുള്ളതല്ല, മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ദൈവമാണ് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നശിച്ചു പോകുന്നു ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ വചനത്തിൽ പറയുന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവൻ നശിച്ചു പോകുമെന്ന്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:14 മുതൽ 15 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുകയുള്ളൂ. 1 പത്രോസ് 3:9 പറയുന്നു, ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിപ്പിൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്കും കിട്ടുകയുള്ളൂ. 1 തെസ്സലോനിയൻസ് 5:15 പറയുന്നു, ആരും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ നോക്കുവിൻ, തമ്മിൽ എല്ലാവരോടും എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പിൻ. അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ച് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വീണ്ടും ഈ പോയിന്റുകൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കേണ്ടത്? 1, നമ്മൾ നശിച്ചു പോകും. 2, നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുകയില്ല. 3, നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിനാണ്. ആ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. 4, എല്ലാവരോടും നന്മ ചെയ്യുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്, യേശു വന്നത് മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവനും വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ ജൂവിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ മാത്രമല്ല വന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10:15-16 വചനങ്ങളിൽ യേശു പറഞ്ഞു, ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു. ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകൾ എനിക്കുണ്ട്, അവയെയും ഞാൻ നടത്തേണ്ടതാണ്. അവ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. ഒരാട്ടിൻകൂട്ടവും ഒരിടയനും ആകും. ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ റോയൽ കിങ്ഡം, ഈ ഭൂമിയിൽ നീതിയുള്ള ഒരു ഭരണം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം അന്ത്യകാലത്ത് വരും. ഇനി അധികം കാലങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് വെളിപാടിൻ്റെ 21-ാമത്തെ അധ്യായം, ഐസയായുടെ അധ്യായങ്ങൾ 11, 25, 35, 65 ഇവിടെയെല്ലാം അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പറയാനുള്ളത്, പല ക്രിസ്ത്യൻ ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. പല ഡിനോമിനേഷൻസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിമർശിക്കാറും കുറ്റം പറയാറുമുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ബോധ്യത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനാ രീതികൾക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായ ചില ചെറിയ ചെറിയ അംശങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു പിടിച്ച് വിമർശിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഡിനോമിനേഷനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചിന്ത. ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ പോലും സുവിശേഷം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ദൈവം പറഞ്ഞത് അവരെഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പോലും മുഴുവനായിട്ടും ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. എത്ര ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാലും ദൈവമല്ലാതെ ആർക്കും ബൈബിൾ മുഴുവനായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബൈബിൾ വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, മനസ്സിലായതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, ജീവിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും ഒരേ വേയിലായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ഒരു ആളല്ല ദൈവം. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ശ്രമിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നു, ഗ്രഹിച്ചതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ ദൈവം നോക്കുന്നുള്ളൂ. ദൈവത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനാ ശൈലികൾ ഇഷ്ടമാണ്.
ദൈവം ഒരു സമുദായത്തെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ വ്യക്തികൾ ദൈവത്തെ വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും മനസ്സിലാകാത്തതുപോലെ വചനമനുസരിക്കാതെ ജീവിച്ചാൽ ഏത് സഭയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. എനിക്ക് എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടെയും, എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനാ രീതികൾ ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു സമുദായത്തെ വിമർശിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല. ദൈവം വിമർശിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിള്, എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്ലേസിൽ, എല്ലാവരും ഒരു അന്ത്യവിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. അവിടെ സഭയിൽ ഈ സഭയിലായി, ഈ വെയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ച ദൈവം ആരെയും തരം താഴ്ത്താൻ പോകുന്നില്ല. മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോ എന്ന് മാത്രമേ ദൈവം ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവേഷ്ടമാണെന്ന് ഞാനത് വിചാരിക്കുന്നു. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 3:9 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു: മൗഢ്യ തർക്കവും വംശാവലികളും കലഹവും ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദവും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക. ഇവ നിഷ്പ്രയോജനവും വ്യർത്ഥവുമല്ലോ. സഭയിൽ ഭിന്നത വരുത്തുന്ന മനുഷ്യനോട് 1-2 വട്ടം ബുദ്ധി പറഞ്ഞ ശേഷം അവനെ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം 10:35 പറയുന്നു: ഏത് ജാതിയിലും അവനെ ഭയപ്പെട്ട് നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഞാനിപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നു. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ്. ആദ്യം വായിച്ച വചനം ഒന്നുകൂടി വായിക്കട്ടെ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 9:56. യേശു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനല്ല, രക്ഷിപ്പാനത്രേ വന്നത് എന്ന്. ഈ വചനത്താൽ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. സ്നേഹനിധിയായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവെ, മറ്റുള്ളവരോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുവാനും അവരോട് കരുണയായിരിക്കുവാനും നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാനും യേശുവിനോട് സദൃശപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനും എല്ലാ മക്കളെയും പ്രാപ്തരാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.